అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. మనకి గత నెలలో దౌలత్ సింగ్ గురించి షేర్ చేశారు రఘుపతిరావు గారు. అలాగే గుల్మాయి గురించి షేర్ చేశాను అన్నారు, కానీ మనం వినలేదు, షేర్ చేయలేదు, ఆయన మర్చిపోయి ఉంటారు. అయితే ఈ బాబా జీవితంలో ఆ బాబాకి అనుగుణంగా ఎంతో మంది ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఒక విలన్ గురించి, అంటే దైవీ నాటకంలో ఒక విలన్, సాధారణంగా ఏదైనా డ్రామాలో లేదా ఒక సినిమాలో విలన్ తప్పకుండా శిక్షింపబడతాడు. కానీ ఇక్కడ ఈ దైవీ నాటకంలో బాబా జీవితంలో ఏర్పడినటువంటి ఆ శత్రుత్వం, ఆయనతో ఏర్పడినటువంటి శత్రుత్వంతో ఆయన అదృష్టవంతుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే అదృష్టవంతుడైనటువంటి ప్రతి నాయకుడు అవతార్ మెహర్ బాబా యొక్క దైవీ నాటకంలో. కర్నల్, he is nothing but Colonel Mirwan Sohrab Irani. So normally he is called as MS Irani. So let us know about him. So you can see here, he was born in 1878. At that time, British were there in India. Died on 10th January 1960. Married Shireen's parents, Sohrab, Salmat Irani and Shireen. Siblings. So his siblings most important here. You can see here siblings. That is brothers and sisters. Sister is Daulat. That is Daulat Maya. That is Mehra's mother. Then Freni, Mehra's sister. That is married now. 4 kids. And Freedom, Adisha, Khurshid, Dinsha. These are the siblings. So this is biodata of MS Irani. మనకి ఎంఎస్ ఇరానీ అనేటటువంటి వ్యక్తి నవంబర్ 1878లో జన్మించడం జరిగింది. ఆయన 1960 జనవరి 10వ తేదీన చనిపోయాడు. షిరీన్ అనేటటువంటి స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు. పేరెంట్స్ సలామత్ ఇరానీ, షిరీన్ మై. ఇక్కడ సిబ్లింగ్స్, ఆయన సోదరి దౌలత్ మై మన అందరికీ తెలుసు. మెహ్రా అలాగే ఫ్రీని యొక్క తల్లి. తర్వాత ఫ్రీని దౌలత్ మాయి ఫ్రీని ఆల్సో దౌలత్ మాయి సిస్టర్ ఫ్రీని. ఫెర్దూన్ కూడా దౌలత్ మాయి సోదరుడు. అర్దేషేర్ అలాగే ఖుర్షిద్, దిన్షా వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క సోదరులు. Because the wife of MS Irani is the wife Shireen Irani. In this divine drama, only 4 characters are there. Others are all the important main characters. 4. Others are side characters. There are so many are there, but important characters like that: MS Irani, Daulat Mai, Mehra, and Baba. This more entire thing is depending on these 4 characters here in this drama. ఇక్కడ ఈ దైవీ నాటకం అనేటటువంటి మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అందులో 4 ముఖ్యమైన పాత్రలు: బాబా, కల్నల్ ఇరానీ, అలాగే దౌలత్ మాయి, మెహ్రా. So this is most important. Colonel MS Irani was the Mehra mother's brother. So that's most important. You have to remember this. So Daulat Mai is Colonel Irani's brother. So he was working in the British Army. He was working in the hospital. He was known as the master's arch enemy. Baba called him as his Ravana. Baba has told that he is Ravana, just like Rama Ravana. So in this avatar, so MS Irani is just like Ravana for Rama. That is arch enemy means a main foe or opponent. After retirement, Colonel settled in a luxurious bungalow in Pune. ఇక్కడ కల్నల్ ఎంఎస్ ఇరానీ ఆయన మంచి ఇండియన్ ఆఫీసర్ బ్రిటిష్ ఆర్మీలో, అలాగే హాస్పిటల్లో కూడా సర్వ్ చేశారు.
మాస్టర్ యొక్క ఆర్కెనమీ అని బాబా పిలిచేవారు. అంటే తన యొక్క ప్రతి నాయకుడు అని. ఆయన రామాయణంలో రామునిగా వచ్చినప్పుడు రావణుడి యొక్క పాత్ర ఎలాంటిదో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంఎస్ ఇరానీ పాత్ర కూడా అలాంటిదే అని బాబా చెప్తూ ఉండేవారు. ఆయన రిటైర్మెంట్ తర్వాత పూనాలో ఒక మంచి బంగ్లాలో రిటైర్ అయ్యారు. So after Daulat Mai's, as we know, Jahangir Irani, he has died. That Daulat Mai's husband, he died at early age, and after his death, MS Irani looked after the family's material effect. He was looking after everything of Daulat Mai's and Mehras. Everything was looking after. Once in a while, he used to come and see here, help them in all different ways. Whatever help they require, he used to do everything because he loved them so much, and he wanted to move them back to the luxurious house in Pune and live a normal worldly life. But as they refused, he became fierce opponent of Meher Baba, using his power and influence to try to undermine Baba's work. So because both Mehra and when he came and settled in Pune, he saw that Mehra and Daulat Mai was staying with Baba. So he did not like. He wanted them to live with him in the luxurious bungalow of Pune. So, but they did not agree. So then that's why he started hating Baba from that day onwards. ఇక్కడ ఈ దౌలత్ జహంగీర్ దౌలత్ మాయి యొక్క సోదరుడైనటువంటి ఇతడు దౌలత్ మాయి అంటే జహంగీర్ మరణం తర్వాత, అంటే మెహ్రా తండ్రి యొక్క మరణం సంభవించిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బాగోగులన్నీ కూడా ఈ కల్నల్ ఇరానీ చూసుకునేవాడు. అలాగే ఈమె ఉపాసని మహారాజ్ అలాగే మెహర్ బాబాతో కూడా ఆవిడ తరచూ వెడుతూ ఉండేది. బాబాతో కూడా సంబంధం, అంటే ఆయన దగ్గరకు కూడా వెడుతూ ఉండేది. దాని గురించి ఆయన ఆందోళన చెందట. ఎందుకు అంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళు చాలా సంపన్నులు, మంచి ధనవంతులైనటువంటి కుటుంబం కాబట్టి వీళ్ళందరూ సాధువుల దగ్గరికి వెళ్ళడం చూసి వాళ్ళందరూ వీళ్ళ యొక్క సొమ్మును దొంగిలిస్తారేమో అని భావించాడు. అలా కానీ దౌలత్ మాయి, ఆమె కుమార్తె మెహ్రా వీళ్ళిద్దరూ మాత్రం నిజానికి ఎంతో లగ్జూరియస్ గా, ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉండేటటువంటి కుటుంబంలో కాకుండా వాళ్ళు కఠినమైనటువంటి కింద పడుకోవడము, ఎటువంటి సౌకర్యం లేని ఆశ్రమాల్లో జీవించడము, వాటినే వాళ్ళు అభిలషించేవారు. అందువలన మరింతగా అతడు చాలా ఆందోళన చెందాడు. ఎందుకు అంటే నిజానికి వాళ్ళకి చాలా ధనం ఉంది, వాళ్ళకి దేనికి లోటు లేదు. అలాంటిది మంచి బంగ్లాల్లో మంచి సౌకర్యవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపకుండా వీళ్ళు ఆశ్రమాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళిద్దరు ఆయన బాబాను ద్వేషించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎంతో అడిగాడు దౌలత్ మాయిని ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దని, కానీ వాళ్ళిద్దరూ వినకపోవడంతో ఆయన చాలా అంటే ఆందోళన చెంది తీవ్రంగా అతనికి వ్యతిరేకగా మారాడు. ఆయన శక్తి యుక్తులను ఉపయోగించి బాబా పనికి అడ్డం వెళ్ళడం ప్రారంభించాడు. ఆయన పని ఏదైతే ఉందో ఆ పనిని అడ్డగిద్దాము అని తన పరపతిని ఉపయోగించేవాడు. So Mehra, let us see what Mehra has told about him. In the Mehra's words, what Mehra told. This is the words of Mehra. So sorry, not one. Mehra, about what Mehra has told, I'll show you. I think. So this is the words of Mehra. So when we were in Rodiwala Road, Pune, my mother's love for Baba and Babajan grew. So did the opposition from her family grow.
Her family had no understanding of spiritual things and were like the Zoroastrian community at that time, not at all for Baba. So it would have been very difficult for my mother to freely go to Baba and Baba Jan had we still been staying in that house. My uncle Colonel Meral Sohrab-Irani, who was serving in Aden Hospital, would return to Pune for some months and leave every 2 years. This brother was a very fine man who moved in the best society. Out of all his family, he loved my mother the most, and she loved him. As I have said, when my father died, he immediately took leave and came to Pune from Aden to console my mother. And from that time, he gave her much helpful advice in financial matters and also loving support. So like that was going on. So he was helping everything. And after retirement, when he came back and settled in Pune, he came to know that his sister, that is Daulatmai, is going to Baba Jan and Meher Baba. So this he did not like. The family people also told him, wrong things about Daulatmai and Mehra, that she's sitting with a Muslim lady, she's going to some Irani sannyasi like that. So they polluted his ears also. So he also had no idea about spirituality. He didn't like that they're going to Baba and Baba Jan. So he said, you come back, I will see everything, your financial aspect, your marriage of your daughter, Mehra, everything I will look after. He assured her. But my mother explained, I am only going to them for spiritual reason. I find peace with them. So Colonel Irani became very angry. He told her, they are false and frauds. There are nothing spiritual about them and they will swindle you. My mother replied, you may say anything you like, but in this, I will not listen to you. I will not give this up. He was so upset that at this point, he saw the photo turning around Baba's. He saw the Baba's photo. Somehow, he recognized Baba. At first time, he saw the photo in Daulatmai's house. And who is this? Is he Meher Baba? Yes. Do you know? He is the ringleader of a gang. There is some thieves gang. He is telling, M.S. Irani told, he is a ringleader of a gang. Because what happened in his, when he was in need and something happened, one of the Irani was punished, put in the jail. So M.S. Irani gave bail for that man, for releasing. At that time, he came to know that man is a follower of Meher Baba, but M.S. Irani doesn't know who is Meher Baba, follower Meher Baba, but that man had a very bad reputation. So M.S. Irani thought Meher Baba is a gang leader. Like that. That's why he said Daulat is a gang leader. So he said, you are doing a very big mistake by going there. But Daulatmai and Mehra did not agree. They said, we will stay with him only. So with angry, he left. From that time onwards, he started his fighting against Baba. So he started, my uncle began publish derogatory articles about Baba in the newspapers and Gujarati magazines. My mother felt very upset about her brother's behavior, but Baba told her that brother was in fact helping him, saying, all according to my will. No one would be interested if he write good things about me. But by writing against me, my name is spread throughout. So this is what happened. This is as told by Mehra about M.S. Irani. మెహ్రా తన మేనమావ గురించి స్వయంగా చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవి. వాళ్ళు మెహ్రా చెప్తోంది, మేము పూనాలో తోడివాల రోడ్లో నివసించే సమయంలో నా తల్లికి బాబా అంటే బాబాజాన్ పట్ల ప్రేమ పెరిగింది. అలాగే ఆమె కుటుంబం నుండి కూడా వ్యతిరేకత కూడా ఆమెకు పెరిగింది. ఆమె కుటుంబానికి నిజానికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై అవగాహన అనేది లేదు. కాబట్టి ఆ సమయంలో జొరాస్ట్రియన్ సమాజానికి బాబా పట్ల వ్యతిరేకత ఉండేది. ఆ జొరాస్ట్రియన్ కమ్యూనిటీలో చాలా మంది బాబాను వ్యతిరేకించేవారు. అందువలన తన మెహ్రా తల్లికి కొంచెం కష్టంగా ఉండేది. బాబా దగ్గరికి వెళ్ళడం, బాబాజాన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, అక్కడ ఉండడానికి ఆమె చాలా కష్టపడింది.
అంటే ఏం వంక చెప్పి వెళ్ళాలా అని చాలా బాధపడేది. ఆ సమయంలో ఈ కొలనెల్ ఇరానీ ఈ ఏడెన్ హాస్పిటల్‌లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు. పూనాలో కొన్ని నెలలుగా అతడు నిజానికి చాలా మంచి వ్యక్తి. మంచి సంఘంలో పరపతి గలవాడు. ఆయన కుటుంబంలో అందరికంటే దౌలత్ మాయిని ఎక్కువ ప్రేమించేవాడట. అలాగే ఆమె కూడా తన సోదరుని పట్ల చాలా ప్రేమగా ఉండేది. ఆహ్, అవి ఎప్పుడైతే జహంగీర్ చనిపోయాడో వెంటనే ఏడెన్ నుండి ఆమె తల్లిని ఓదార్చడానికి పూనా వస్తాడు. ఆమెకు అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో తోడు నీడగా ఉన్నాడు. ఆహ్, అలా ప్రేమగా వాళ్ళ వాళ్ళకు చాలా సపోర్ట్ ఇస్తాడు. ఎప్పుడూ కూడా దౌలత్ మాయి కూడా ఎప్పుడూ తన సోదరుని యొక్క సలహానే పాటిస్తూ ఉండేది. ఎప్పుడైతే అతడు ఉద్యోగం నుండి రిటైర్ అయిపోయాడో పూనాలో వచ్చి స్థిరపడ్డాడు. బాబాజాను, మెహర్ బాబా దగ్గరికి వెడుతోందని తెలిసి చాలా విచారించాడు. పూనాలో ఉన్నప్పుడు మొత్తం అతని కుటుంబం అంతా కూడా అతని చెవుల్లో ఇల్లు కట్టుకొని పోరింది. ఏమిటి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ సాధువుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. దౌలత్ మాయి ఒక వృద్ధురాలైనటువంటి ముస్లిం మహిళతో వీధిలో కూర్చుని ఉంటోంది. అలాగే పార్సీ అయినటువంటి మెహర్ బాబా వద్దకు కూడా వెళ్తున్నారు వీళ్ళు అంటూ అందరూ చెప్పి పెట్టారు. ఆ సమయంలో ఇతడు వాళ్ళ మాటలు విన్నటువంటి వాడై అతడు వీళ్ళ పట్ల సదభిప్రాయము లేదు, దురభిప్రాయము లేదు ఆ సమయానికి. కానీ ఎప్పుడైతే తన చెల్లెల్ని వాళ్ళు వలలో వేసుకున్నారేమో, వీళ్ళిద్దరూ ఆడవాళ్ళయ్యుండి ఒక మంచి కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళయ్యుండి కూడా వాళ్ళు సంతుల దగ్గరికి వెళ్ళడము ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి నచ్చలేదు. అలా వాళ్ళందరూ కూడా వ్యతిరేకించడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ సాధువుస్ దగ్గరికి ప్లీజ్ స్క్రోల్ లిటిల్ బిట్. ఇక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని అడుగుతాడు. నీకు డబ్బు తక్కువైందా అని కూడా అడుగుతాడు. కానీ అతనికి ఆధ్యాత్మికత పట్ల అవగాహన కూడా లేదు. ఎప్పుడూ కూడా ఈ ధన సంపాదన లేదా ఈ సంఘంలో పరపతి వీటి మీదే దృష్టి ఉండేది. మీకు నేను అన్ని సమయాల్లోనూ మీకు నేను అండగా ఉన్నాను కదా! మీకేమిటి లోటు? ఎందుకు సాధు సంతుల వెంట వెళ్తారు? అంటూ అతడు అడ్డగిస్తాడు. నీ కూతుళ్ళకి నేను వివాహం చేస్తాను, అన్నీ చూసుకుంటాను, నాకు ఎంతో పరపతి ఉంది కాబట్టి నేనన్నీ నీకు అండగా ఉంటాను అని దౌలత్ మాయికి ఎంతగానో అడుగుతాడు. కానీ దౌలత్ మాయి మాత్రం లేదు నేను కేవలము ఆధ్యాత్మిక దృష్టితోటే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెడుతున్నాను. వాళ్ళ దగ్గర నాకు మనశ్శాంతి లభిస్తోంది అని చెప్తుంది. అప్పుడు అతడికి చాలా కోపం వస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా కపటమైనటువంటి వాళ్ళు తప్పుడు సాధువులు, కపట సాధువులు. అంతేకాని వాళ్ళకి ఎక్కడ ఆధ్యాత్మికత అనేది వాళ్ళ దగ్గర లేదు అంటే మళ్ళీ దౌలత్ మాయి అంటుంది, నువ్వు ఏమైనా అనుకో, నేను మాత్రం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఉండను అని గట్టిగా చెప్తుంది. అతడు చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతాడు. ఎలాగైనా ఆ సమయంలో అతడు గోడ మీద దౌలత్ మాయి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మెహర్ బాబా ఫోటో చూస్తాడు. ఎవరు అని అడగగానే ఇతడేనా మెహర్ బాబా అంటే అవునని చెప్తుంది. ఎవరు వీళ్ళు తెలుసా, ఈయన ఒక పెద్ద గ్యాంగ్‌కి లీడరు అని ఆయన కన్విన్స్ చేయడానికి అంటే ఆవిడంటుంది, లేదు ఉపాసని మహారాజ్ శిష్యుడు, ఆయన భగవదనుభవం పొందినవాడు అంటూ దౌలత్ మాయి చెప్పింది. అయినా అతడు వినలేదు. ఎలాగైనా అంటే ఒక ఇరానీ వ్యక్తి జైల్లో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తికి బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అతడు బాబాని అనుసరించేవాడు. కాబట్టి బాబాని అనుసరిస్తున్నాడు కాబట్టి బాబా గ్యాంగ్ లీడరు అన్నట్లుగా అతడు భావించాడు. కాబట్టి తప్పుడు అభిప్రాయంతో
బాబాని దూషించడం మొదలుపెట్టాడు. ఇతడు నిజమైనటువంటి సాధువు కాదు, నిన్ను వలలో వేసుకున్నారు, నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సొమ్మంతా వాళ్ళు దోచుకుంటారు. ఇలా ఆవిడ్ని ఎంతగానో కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రారంభించారు. కానీ ఆమె వినకపోవడంతో అతడు చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యి ఆవిడ గట్టిగా చెప్తుంది, నేను ఏమనుకున్నా, ఎవరేమనుకున్నా పర్వాలేదు, నేను మెహర్ బాబానే అంటిపెట్టుకుని ఉంటాను, నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను, నేను ఆయన ఆశ్రమంలో ఉండి ఆయనకు సేవ చేసుకుంటాను అంటూ గట్టిగా ఖచ్చితంగా చెప్తుంది. అప్పుడు మెహరా మేనమామ చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యే అతడు ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడ నుండి దౌలత్ మాయి ఇంకా మెహరాబాద్‌కి వచ్చేస్తారు. మెహరా అలాగే దౌలత్ మాయి. వాళ్ళు అక్కడికి ఉండడం చూసి ఆహ్, వెళ్తాడు. మెహరాబాద్ వెళ్తాడు. వెళ్ళినప్పుడు బాబా వెళ్ళి నీ సోదరుడిని కలు అంటే అతడు ఆశ్చర్యపోతాడు. అక్కడ ఉండడం ఏమిటి? ఇలాంటి ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం అయినప్పటికీ కూడా అటువంటి ఏమీ సౌకర్యాలు లేని చోట ఉండడం అనేది అతడికి ఏమాత్రము జీర్ణించుకోలేకపోతాడు. నీకేమైంది? నీకెందుకు ఇంత పిచ్చి పట్టింది? అని కూడా అంటాడు. అయినా సరే వాళ్ళు బాబా ఎవరు? ఏమిటి? అని తెలియకుండా అతడు నేను చూస్తాను, ఆయన అంతు చూస్తానంటూ పూనాకి తిరిగి వచ్చేస్తాడు. కానీ ఆవిడ తల్లి అంటే దౌలత్ మాయి మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్‌గా అంటే మెహరాబాద్‌లోనే ఉంటాను అంటూ ఖచ్చితంగా చెప్పి మెహరాబాద్‌కి వచ్చేస్తుంది. ఆ సమయంలో ఏడెన్‌కి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడి నుండి అతడు బాబా చాలా చాలా బాధపడతాడతడు. తన సోదరి అలాగే మెహ్రా బాబా దగ్గర ఉండడం వలన అతడు చాలా బాధపడతాడు. ఆ తర్వాత న్యూస్ పేపర్స్‌లోను, గుజరాతీ మ్యాగజైన్స్‌లోను బాబాకు వ్యతిరేకంగా వ్రాయడం ప్రారంభిస్తాడు. అప్పుడు దౌలత్ మై చాలా బాధపడుతూ తన సోదరుని యొక్క ప్రవర్తన చూసి చాలా బాధపడుతూ, "ఏంటి బాబా ఇలా జరుగుతోంది" అంటే, "ఇది నా యొక్క ఇచ్ఛ ప్రకారమే జరుగుతోంది. ఎవ్వరూ కూడా మామూలుగా వ్రాస్తే అంటే ఎవరైనా స్తుతిస్తూ రాస్తే నా గురించి పట్టించుకోకపోవచ్చు. కానీ నా గురించి వ్యతిరేకంగా వ్రాస్తే తప్పకుండా ఎందరో ఆ విషయాల్ని ఏమిటి అని నిర్ణయించుకోవడానికి వాళ్ళకి వాళ్ళు ముందుకొస్తారు. నువ్వు దేని గురించి వర్రీ అవ్వద్దు" అని దౌలత్ మాయిని బాబా కన్విన్స్ చేస్తారు. What happened? There was యువర్ వాయిస్ ఈస్ బ్రేకింగ్ సార్. జై బాబా. No, yeah. No, sir. Your voice is still break. Still breaking. I don't know. Is it okay? It's okay. Yes. Is it okay? No, sir. Still breaking. No. Not comfortable. I can explain in Telugu, madam. Yes, sir. You show your PPT. One minute. Along with one of the officer. Can you hear me? Sir. You change your slides. Slides. Yeah, slide. Sure. Hey, slide. Are you ready? Sir, still this is all according to my will that is there. No one would be interested. There, yeah. see. No? No, sir. Oh.
that is over. Oh, I see. What happened? Mm. Um, No, you sir, see? that's the no. We are all seeing this. This is all according to maybe that portion. Okay. Oh, no, they should do. Stop sharing. Must be internet problem. I find out stop sharing. No. Share. Still. Yes, still. No. No, sir. Same slide is there. Still slide is there. Yeah. Weird. No. Please send it to my email, sir. I will try. Still. No, yes, sir. Still there. That is there. Is there? I think. Do is sharing. Stop sharing. Or video. Okay. Share. Can you see this? No. Now, white screen is visible. That's it. Only screen. Sir, white screen only. Sir, please send it to my email, sir. Then I can read. ఇప్పటి వరకు బాగానే వచ్చింది. జయబాబా లక్ష్మి గారు, అది మీరు రికార్డ్ చేస్తుంటారు కదా, మేము వినడానికి అవుద్దా అండి అది మళ్ళీ? అవుతుందండి. ఎలా అండి? యూట్యూబ్ లోనా? నేను అవి ఇప్పుడు ఇలాగా ఉంటే నేను యూట్యూబ్ లో పెట్టలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇలా బ్రేక్ వస్తుంది. మీరు అది చదువుతున్నారు కదా బుక్, అది ఉంది. అది ఉంది. అది యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది. చూసుకోవచ్చా అండి? యూట్యూబ్ నేను లింక్ పంపిస్తాను. దీంట్లో పంపిస్తాను. టీమ్స్ లో పంపేయండి, మేము పెట్టుకుంటాం. జై బాబా. థ్యాంక్ యూ. ఇది దీంట్లోనే పెట్టండి. మెహర్ తరంగిణి ఉంది కదా, దాంట్లో పెట్టండి. అందరికి వస్తుంది. ఆ లింక్ పెట్టేస్తే అందరికి పెడతాను.
జై బాబా అక్కయ్య, జై బాబా. అది నాకు ఇలా లేదండి. ప్రేయర్ ఇందులోనే పెట్టండి మేడం. నేను మిమ్మల్ని కూడా యాడ్ చేస్తానండి. చేయండి మేడం, ప్లీజ్. సుజన. మీ నంబర్ నంబర్ కూడా నాకు పెడితే నేను యాడ్ చేస్తాను. అన్ని Teams లో పెట్టాలా అండి? నా 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 వాట్సాప్ లో పంపించండి, లేకపోతే టీమ్స్ లో నాకు నంబర్ పెట్టినా పర్వాలేదు. ఆ టీమ్స్ లో పెడతాను. నా దగ్గర మీ నెంబర్ లేదు, అందుకని ఓకే ఓకే అయితే దాన్ని అడుగుతానులేండి. మీ నెంబర్ ఉంటే దాన్ని పెట్టమంటాను. ఓకే, జై బాబా. Can you hear me, madam? Now Hello. is okay, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yeah, share. Now I think I can see now. Yeah. Okay. Please share your screen. Yeah, I'm share. Okay, share. Share. Full screen. Full screen. Okay. Okay, madam. Yes, sir. Okay. Yes, Mehra about MS Irani. That is over, is it not? Yes, that is all. Right, so from the current. So because why Colonel Irani become so much hated towards Baba means actually he didn't have family. His wife had left. So naturally he was loving Daulat Mai, his sister, and Mehra. So he wanted them to come with him and settled in Pune and lead a luxurious lives. So he wanted to get married for his Mehra and play with his children. But he did not succeed. That's why he started hating Baba. ఇక్కడ ఈ కలోనల్ ఇరానీ బాబాని ద్వేషించడానికి ఒకటే కారణం కాదు, వేరే కూడా కారణాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఆయన నిజానికి ఎంతో జీవితంలో ఎన్నో విజయాలు సాధించాడు, కానీ అవివాహితుడు. సార్, యు సెడ్ మ్యారీడ్ వన్ లేడీ, యు షోడ్ యువర్ one of the pictures. Unmarried. Yeah, that one at the beginning I showed. He was unmarried, you are saying now. అందుకని అతడు అతని భార్య వదిలి వెళ్ళిపోతుందిట. అందుకని ఒంటరివాడైపోయి ఎంతో తను ప్రేమించినటువంటి దగ్గర బంధువులైనటువంటి దౌలత్ మాయి, మెహరా వీళ్ళందరి పట్ల ఎంతో మమకారాన్ని పెంచుకుంటాడు. కానీ వీళ్ళిద్దరూ బాబా దగ్గర అంటే అరణ్యం లాంటి ఆ రోజుల్లో మెహరాబాద్ ఎలా ఉండేదో మనం ఊహించుకోవచ్చు. ఏమీ నిర్జన ప్రాంతం, ఎవ్వరూ ఏమీ లేకుండా అతి సాదా సీదా జీవితాన్ని గడపడం చూసి చాలా బాధపడతాడు. డబ్బుంది, ఆస్తుంది, ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ ఏమిటి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటున్నారు అని చాలా బాధపడుతూ ఇదంతా కూడా వాళ్ళు బాబా మొదలైన వాళ్ళు అంటే గురువులందరూ కూడా వాళ్ళని వశం చేసుకున్నారు. వాళ్ళ వశం చేసుకుని వాళ్ళ ధనాన్ని దోచుకోవడానికి ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని చెప్పి అతడు ద్వేషించడం మొదలుపెట్టాడు.
అందువలన నిజానికి సొంతంగా అంటే వ్యక్తిగత యుద్ధం ప్రారంభించాలని అనుకున్నాడు. నిజానికి ఎవరు కూడి రారు. నీ సోదరి, ఆమె కూతురు అక్కడికి వెళ్తే నీకేమిటి బాధ అని అడుగుతారు ఎవరైనా. కానీ ఇతడు మాత్రం వ్యక్తిగతంగా బాబా పట్ల ద్వేషం పెంచుకుని ఎలాగైనా బాబాకు అడ్డుకోవాలని, బాబా కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవాలని ఎంతో ప్రయత్నిస్తాడు. కాబట్టి ఈ So he started writing articles, distributing pamphlets against Baba. And he spent entire life only to spread wrong information about Baba, particularly in the Zoroastrian community. Also, he spread wrong information. He said that Baba, just like he projected Baba as a villain, very great this thing, cheater like that. And he was traveling place to place to spread wrong message about Baba. Entire thing, life he was doing only this thing. Unknowingly, he was unknowingly served Meher Baba tremendously. Baba used to remark about the colonel, he is fortunate to be remembering me, no matter how. You have no idea how he really feels about me. So, entire full day and night, he started wrong propaganding about Baba. So, he was traveling from place to place, distributing, writing articles in the newspaper, distributing pamphlets, writing letters. Full activity, only spreading wrong rumors about Baba, wrong information about Baba. అలా ఆయన పార్సీ వార్తాపత్రికల్లో బాబా గురించి కల్పించి తప్పుదారి పట్టించే కథనాలని ప్రచురించడానికి అతడు పూనుకున్నాడు. అలాగే నిజానికి బాబాని భగవదనుభవం పొందిన గురువు అని చెప్పుకోవడంపై అనుమానాన్ని సృష్టించాడు ఇతడు. జొరాస్ట్రియన్ మతంలో, మత వర్గాలలో అనుమానాన్ని సృష్టించింది ఇతడే. బాబాని వ్యతిరేకిస్తున్నాడు. పార్సీ మరియు ఇరానీ సమాజాల్ని అతనికి వ్యతిరేకంగా మార్చడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు. కానీ బాబా మాత్రం ఆయన పట్ల ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో ఆయనకే తెలియదు. అంటే నిరంతరము బాబా నామాన్నే అతడు స్మరిస్తూ ఉన్నాడు. ఎంత ద్వేషించనివ్వండి, ఏ విధంగానైనా బాబాని, అంటే ద్వేషంతోనైనా బాబాని నామస్మరణలో అతడు మునిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి బాబా అంటున్నారు, ఎంత అదృష్టవంతుడు, నిరంతరము నన్నే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాడు. ఎలా అనేది మ్యాటర్ కాదు, లెక్కలోకి రాదు. ద్వేషంతోనైనా ప్రేమతోనైనా కూడా భగవంతుడిని ధ్యానం చేయవచ్చు. అందుకని నీకు నిజానికి అతడి గురించినటువంటి ఐడియా మనకి లేదు అని బాబా చెప్తున్నారు. నా గురించి అతడు ఏమనుకుంటున్నాడో మీకు ఎవ్వరికి తెలియదు అని బాబా గట్టిగా చెప్పేవారు. కాబట్టి ఎప్పుడు అతన్ని వ్యతిరేకించేవారు కాదు బాబా. ఎందుకంటే అతడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆయన ఏమాత్రము పట్టించుకుని ఎరగరు. అలా ఈ కల్నల్ ఇరానీ సృష్టించినటువంటి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. సార్, కెన్ ఐ రీడ్? Sure. Yeah. నిజానికి అతడు ఈ చర్యల్ని, అంటే అతను చేసేటటువంటి పనుల్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్, అంటే అపార్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, అతడు నిజంగా ఒక స్నేహితుడు, అతడు నాకు చెందినటువంటి వాడు, ఒక పర్సన్స్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎనిమీస్. అంటే నా స్నేహితులు, నా శత్రువుల్లో ఒకే ఒక ఆత్మ అతడు. ఇట్ ఈస్ సేమ్ వన్ సోల్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్. నిజానికి ఆత్మ అందరిలోనూ ఒకటే. ఇఫ్ ఏ పర్సన్ జెంట్లీ రబ్స్ హిస్ చీక్స్, స్లాప్స్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ సేమ్ హ్యాండ్, హీ వుడ్ నాట్ ఫీల్ అప్సెట్ అట్ హిస్ హ్యాండ్. అంటే ఎవరైనా మన చేతులు, ఇప్పుడు మనం అందరిలో ఉన్నది ఒకే ఆత్మ కాబట్టి ఒక చెయ్య మనల్ని నెమ్మదిగా మన చెంప తడివినప్పుడు, మరో చెంప మీద ఒక గట్టిగా వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఏమి బాధపడం. ఎందుకంటే మన చేతులే అవన్నీ. అది నెమ్మదిగా సూదుగా, అంటే నిమిరినా ఒకటే, కొట్టినా ఒకటే, అది మన చెయ్యి. అలా నా యొక్క వెల్ విషర్స్, నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు, నన్ను విమర్శించే వాళ్ళు కూడా నా వాళ్ళే. అందరూ
నాకు చెందిన వాళ్ళే, అందరూ నాకు సమానమే అంటూ బాబా చెప్పారు ఆయన గురించి. So this is another incident. I may be knowing 1939 Bair Mangala, that Meher Baba Universal Spiritual Center was established. At that time, there is a local lawyer was there, Venkata Pataya, local lawyer. So he began corresponding with, he was against Baba. He was opposing Baba. He don't want a spiritual center in Bangalore. So he was opposing. He wrote to Colonel Irani, please come and help me. I want to fight against Baba. So he wrote to Baba, and he was about 100 persons attended this. So he was Colonel Irani came to Bangalore, and he gave lecture. Some 2-3 places he gave a lecture against Baba. And even Baba Mandali also attended. And at that time, Baba's Mandali, they distributed one pamphlet telling against this thing, about Baba, who is Baba, what is work, what is doing, everything. It went where it went. It was Colonel who was responsible for publishing. Where it went actually. Sorry. అదే 1939 బైరమంగళం. Bair Mangala, even Colonel Irani went there. So then what happened? He gave a lecture also. 2-3 places in Bangalore, he gave a lecture against Baba. Even Mandali, some of the Mandali attended, and Mandali clarified. But even the people did not like his lecture. He was only pointing towards Baba's faults. But whereas his subject was about general subject, science, about science, that is fake science. But he was pointing only Baba. That's why the spectator also did not like. Anyway, at that time, Mandal people, they printed one booklet, The Spiritual Hacks of Lieutenant Colonel M.S. Irani, in which he defended Baba and answered all the colonel's erroneous statements and malicious accusation. In that book, The Spiritual Hacks of Lieutenant Colonel M.S. Irani, one book is there, pamphlet printed by Mandali people. Here where they have clarified all the points raised by M.S. Irani. Whatever allegations M.S. Irani made, they clarified it is all wrong. They proved that everything what he has told is wrong with this booklet. And same thing what happened afterwards. In reply to Gani's publication, the colonel financed his own vicious reptile in the form of a bigger booklet, eventually entitled Meher Baba, the Greatest Hoax of the 20th Century, written by the same attorney Venkata Pataya. First, Mandal people printed one booklet stating whatever M.S. Irani is telling is all wrong. They proved it. And against, after printing this M.S. Irani, he got another bigger booklet. He got it printed. He financed to the lawyer so that he printed one booklet. The name is, you can see the name, Meher Baba, the Greatest Hoax. Meher Baba, the Greatest Hoax of the 20th Century, written by the attorney. Actually, in that one, the booklet used such a churi language, that is very bad language they are used to describe Meher Baba's teachings as the most nauseating, immortal, disgusting rubbish. As stated, Meher Baba gets his spiritual heritage from the filth-eating, anus-worshipping and virgin-loving Saint Upasni Maharaj. See the words used in that book. Venkata Pataya concluded his booklet. May this spiritual specimens soon disappear into obscurity and is to mankind. Such was the avatar's humiliation. See how much humiliation they have done for Baba. Bangalore, mainly. This happened in Bangalore in 1939. Sir, go for previous slides. Yeah, 1939. Can you see the slide, madam? 1939. No, sir. Yes, yes, now it is there. 1939లో మెహర్ బాబా యూనివర్సల్ స్పిరిచువల్ సెంటర్ బైరమంగళలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఒక లాయర్ వెంకటపతయ్య అనేటటువంటి లాయరు కొలనల్ ఇరానీ తోటి
ఎక్కువ ఉత్తరాలు రాయడం మొదలుపెట్టాడు బాబాకి వ్యతిరేకంగా. అతన్ని రమ్మనమన్నారు. అతడు కూడా వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు బాబా అంటే బైరమంగళాలో ఈ స్పిరిచువల్ సెంటర్ బాబా స్థాపించడం అతనికి ఇష్టం లేదు. జాల్ కేరేవాలా, ఘని, దేశ్ముఖ్ వీళ్ళందరూ కూడా సారీ ప్లీజ్ షో దట్ స్లైడ్ సార్. ఘని reply to Ganesh. Previous, what previous, the booklet use, Colonel, two sisters. Ayo, I think I should go, I should type this thing. I am going forward. Sorry. yes sir. Oh, who collected? Surya Critic Meher Baba, who collected enormous amount of material. Sorry, I have to go back, you know. This is back. If a man, Still, what is yes. this? Extended. No, I'm not going back. It is going back. Ayo. I'm pressing both, but it is going only front. It is not going back. That is the problem. Ayo. Explain. No, I don't know. What Baba said about Baba? It is going only front. It is not going back. How it is possible? Baba wants to skip. Yeah, it is going front, not going back. Skip everything before that. Yeah. Explained at length. Okay, I'm going. So this is the remedy for that. I have to go. Yeah. ఇక్కడ ఘని అంటే అక్కడ ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరూ గట్టిగా మాట్లాడడం జరుగుతుందండి. నాకు లార్డ్ మెహర్ లో తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్తున్నాను. బెంగళూరులో ఒక పెద్ద మీటింగ్ జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళందరూ ఎంతలాగా బాబాని క్రిటిసైజ్ చేస్తారో వీళ్ళందరూ చాలా బాధపడతారు. బాబా మండలి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడతారు. అప్పుడు ఎలాగైనా సరే వీళ్ళని ఎదుర్కోవాలి అంటూ ఘని మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా బాబాని అడుగుతారు. ఎంత అంటే కల్నల్ ఇరానీ ఎంతగా బాబా పట్ల ఎంత కృషి చేసినా, బాబాకు వ్యతిరేకంగా ఎంత కృషి చేసినప్పటికీ కూడా దాని ఎఫెక్ట్ అలా ఉండదు అని బాబాకు మాత్రం నిశ్చింతంగా ఉన్నారు. కానీ కల్నల్ యొక్క అంటారు శత్రుత్వం అది కూడా బాబా పనిలో ఒక భాగమే. ఈ కల్నల్ బెంగళూరు పర్యటన తర్వాత ఘని ఏం చేస్తాడంటే ఈ కల్నల్ చేసేటటువంటి ఆధ్యాత్మిక మోసం అంటూ ఒక ప్రచురిస్తాడు. ఒక చిన్న కరపత్రాన్ని ప్రచురిస్తాడు. ఎవరు? ఘని అన్నమాట. దాంట్లో బాబా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మోసం, ఈ లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మోసం అంటూ ఒక కరపత్రాన్ని ప్రింట్ చేయిస్తాడు ఘని. అందులో బాబానాథుడు సమర్థిస్తాడు. కల్నల్ యొక్క తప్పుడు లేదా పొరపాటు అంటే ప్రకటనలు అన్నీ కూడా ఖండిస్తాడు. అవన్నీ అబద్ధాలు అంటూ గట్టిగా సమాధానం ఇస్తాడు అనమాట. వీళ్ళందరికీ ఒళ్ళు మండిపోతూ ఉంటుంది, బాబా ప్రేమికులకి, బాబా మండలి వాళ్ళకి. ఎందుకు బాబా అలా ఊరుకుంటారు వాళ్ళని ఏమీ చెయ్యకుండా అంటూ, అది కూడా నా పనిలో భాగమే అని చెప్పినా కూడా సాధారణంగా అంటే మండలి వాళ్ళకు కూడా ఎంత బాబా పని అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని ఖండించవలసిన అవసరం ఉంది మనకి అంటూ ఘని మొదలైన వాళ్ళు వెడతారనమాట. ఆ సమావేశానికి కూడా వెళ్తారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. దిస్ ఇస్ స్లైడ్. సో Ghani's publication, Colonel also financed to publish another booklet. ఈ దానికి ఘని చేసినటువంటి కరపత్రానికి సమాధానంగా కల్నల్ కూడా దాన్ని ఖండిస్తూ, అంటే ఘని వాళ్ళు మొదలైన వాళ్ళు చెప్పడం అనేది అబద్ధం, అదంతా కూడా అబద్ధం అంటూ మెహర్ బాబా గొప్ప మోసగాడు, 20వ శతాబ్దంలో గొప్ప మోసగాడు అంటూ మళ్ళీ బుక్లెట్స్ రూపొందిస్తారు. ఇదంతా కూడా వెంకటపతయ్య రాసిందే. దీంట్లో మాత్రం మనము చదవడానికి కూడా బాధగా ఉండే విధంగా వాళ్ళు భాషను ఉపయోగిస్తారు. అంత చెత్త భాషను ఉపయోగిస్తూ ద్వేషపూరితమైనటువంటి భాషతో
వర్ణించారు బాబా యొక్క ఆధ్యాత్మికత విషయాలన్నింటినీ కూడా. అందువలన అలాగే ఉపాసని మహారాజుని కూడా వాళ్ళు ఖండిస్తారు. అంటే అసహ్యకరమైనటువంటి భాష వాడి వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఖండిస్తారు. అప్పుడు ఇదంతా కూడా ఏమిటి అంటే అవతార పురుషుని యొక్క అవమానం. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా నేను హ్యూమిలియేషన్‌కి గురవ్వాలి అంటూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడో ఏదో జరుగుతుంది అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు మండలి వాళ్ళు. కానీ అది అలా ఒక ప్రక్కన జరిగిపోతూనే ఉండేదేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్రక్కన వ్యతిరేకత ఉంది. ఒక పక్కన బాబాని అధికాధికంగా ప్రేమించేవాళ్ళు ఉండేవారు. ఈ కల్నల్ చేసినటువంటి పనికి బాబాకు వ్యతిరేకత కాకుండా బాబా పట్ల ప్రేమ అధికమయ్యేటటువంటిగా ప్రేమికులు అధికమయ్యారు వీళ్ళు చేసినటువంటి పనికి చివరికి. కానీ ఇది అవతార పురుషునికి అవమానం జరిగింది ఇక్కడ అంటూ ఇక్కడ రాస్తున్నారు. So Baba says, whatever Colonel Irani has done, Baba still says for his mandal is advising. So if he does like that, we should not take any revenge. They teach lesson. Actually, they are teaching us a lesson. We should not become angry. They are teaching us a lesson of being calm, patient, and forbearing in every adverse circumstances. This is advice given for all the Baba lovers. We should not, at any circumstances, no one should become angry. Actually, they are teaching us good lessons like calm, patience, and forbearing. These things of qualities they are teaching us. That's why we should not become angry with any such people. This advice given to his mandali as well as for all Baba lovers. ఇక్కడ బాబా అంటే వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉడికిపోతున్నారు బాబా మండలి వాళ్ళు. కాబట్టి బాబా ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి మనకి తేడా ఉండాలి అంటే మనం కామ్గా ఉండాలి. అలాంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ అయినా స్నేహితులు అవ్వచ్చు, అలాగే వ్యతిరేకులు అవ్వచ్చు, ద్వేషించే వాళ్ళు అవ్వచ్చు, శత్రువులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళు మనకి ఒక మంచి పాఠాన్ని నేర్పుతున్నారు. ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ఓపికగా సహనంగా ఉండాలని వాళ్ళు పాఠాన్ని మనకి నేర్పిస్తున్నారు. తద్వారా మీరు వాళ్ళు మీకు గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు అని కూడా అంటున్నారు. దే ఆర్ బై రెండర్ యూ ద గ్రేటెస్ట్ సర్వీస్, సో బేర్ ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్. అందుకని వాళ్ళని సహించండి, క్షమించండి, మరిచిపోండి అని కూడా బాబా వాళ్ళని వాళ్ళ తన మండలి వారికి అలాగే బాబా ప్రేమికులందరికీ కూడా చెప్తున్నారు. ఎవరైనా బాబాను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉండవచ్చు, కానీ దాన్ని మనం బేర్ చేయాలి. వాళ్ళకి మనకి తేడా ఉండాలి అంటే మనం ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ఓపికగా ఉండాలని బాబా చెప్తున్నారు. See, actually, what happened in reality, Colonel Irani, he has collected so much of information, so many books of about Baba, all literatures, everything. Because for giving lecture, to point out his mistakes, he has to read. He collected so much of information, booklets and everything. Then what happened after his death? This material ended up in the hands of Narsharwan. Amount of material in its original format in order to launch Sarpucha's attack on Meher Baba. All these literatures, now it has gone to Nausharwan, imagine that Glow International, friend and his son, editor Glow International. So all that material collected by M.S. Irani is now with Nausharwan. Now he is printing all that, depending on that literature, he is printing that Glow International. ఇక్కడ మనకి ఈ నిజానికి జరిగింది ఏమిటి అంటే బాబాని వ్యతిరేకిస్తూ బాబాని విమర్శిస్తూ అతడు మరి విమర్శించాలి అంటే బాబా గురించి తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి బాబా గురించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆయన సేకరించాడు. అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలు, మెటీరియల్ అంతా సేకరించి అతడు ఆ విధంగా అతడు బాబాకు వ్యతిరేకంగా మొదలు పెట్టేవాడు. కానీ ఇది ఏమైంది అంటే ఇది ఇప్పుడు నౌషర్వాన్ ఇప్పుడు గ్లో ఇంటర్నేషనల్ పత్రిక ఎడిటర్ అయినటువంటి నౌషర్వాన్ చేతిలోకి వచ్చింది అంటున్నారు. ఇతడు ఫ్రీని అని ఈ మధ్య వరకు బాబా నాలావాలా ఫ్యామిలీ, ఇతడు నాలావాలా కొడుకు నౌషర్వాన్, ఆయన ఇప్పుడు న్యూ జెర్సీలో ఉంటున్నారు. మొత్తం ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి కల్నల్ ఇరానీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బాబా సమాచారం అంతా కూడా ఇతడి దగ్గరికి వెళ్ళింది. అతడు నెమ్మదిగా అవసరాన్ని బట్టి బాబా యొక్క జీవితాన్ని
గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇతడి గురించి పూర్తి సమాచారం అతడి దగ్గర ఉంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు గ్లో ఇంటర్నేషనల్ లో అవతారుని పట్ల ఆ వ్యతిరేకత అంటే విమర్శ గురించి అతడు రాస్తూ ఉంటాడు. Yeah, it is an incredible record of Meher Baba's life, ironically collected and preserved by the Avatar's critics. This is the irony. Avatar's life details are collected by the Avatar's critic. అవతారుణ్ణి ఎవరైతే విమర్శించారో ఆయన గురించిన సమాచారం అంతా కూడా ఆయనే సంపాదించుకున్నాడు, ఆ రికార్డ్ జాగ్రత్త పరుచుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన విమర్శించాలి అంటే సమాచారం కావాలి కాబట్టి ఆయన మొత్తం సమాచారాన్ని సేకరించి పెట్టుకున్నాడు. కానీ అతడు దిశ అంటే అతడు అవగాహన మాత్రం అలా ఉంది. ఎందుకు అంటే తన ఫ్యామిలీని తను బాబా తీసుకెళ్లిపోయారనే దురుద్దేశంతో అతడు బాబాని వ్యతిరేకించాడే కానీ నిజానికి వ్యక్తిగత శత్రుత్వం అనేది అంటే ఆధ్యాత్మిక శత్రుత్వం అనేది ఉండకపోవచ్చు బహుశా. Due to his constant thinking of Meher Baba, even though in the opposing manner, it brought good fortune to the Colonel in his next lifetime, who reincarnated into a close Baba family. So actually, because Baba's compassionate father, this M.S. Irani was born in a Baba family. Next, actually, what I have read some in books that family came to meet Baba, and the child was there, small child. Then Baba told Mehra, "See, this child is M.S. Irani." Then Mehra became because so far she was she was feeling bad because his maternal uncle is hating Baba. Now once he saw that this child is born in Baba family, she was very, very happy knowing that the child was M.S. Irani. ఇక్కడ జరిగింది ఏమిటి అంటే ఎంత వ్యతిరేకించినా లేకపోతే శత్రుత్వం వహించినా అతడు నిరంతరము అంటే ప్రేమించే వాళ్ళకంటే శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ గురించి. అలా బాబా గురించి నిరంతరము ఆలోచించేటటువంటి కల్నల్ ఇరానీ గురించి నా విషయం బాబా మెహ్రాకి చెప్పడం జరిగింది. మెహ్రా ఎప్పుడు తన మేనమామ ఇలాగా ఇంత వ్యతిరేకగా తయారయ్యాడని ఎంతో బాధపడేది. అప్పుడు బాబా బాబా కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి ఒక బాబుని చూపించి ఇతడే కల్నల్ ఇరానీ మళ్ళీ పుట్టాడు అని చెప్పి బాబా చెప్పారట. అప్పుడు ఆవిడ కొంచెం నెమ్మదించిందనమాట. అంటే అతని అదృష్టం ఎలా ఉంది అంటే నిరంతరము బాబాని వ్యతిరేకంగా ధ్యానించిన శత్రుత్వంతో ధ్యానించినప్పటికీ కూడా బాబా దయామయుడైనటువంటి తండ్రి కాబట్టి ఆయనకు మంచి అంటే బాబా కుటుంబంలో జన్మించేలాగా ఆయన చూసుకున్నారు. సో అలాగే మనకి మెమోరియల్ టవర్ మీద బాబా మెమోరియల్ టవర్ యు హావ్ సీన్ మెమోరియల్ టవర్ దేర్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్. All the very close lovers of Baba, names of very close lovers of Baba. Here you can see that number, serial number 100, Lieutenant Colonel M.S. Irani. స్తూపం మీద 100వ పేరుగా బాబా సూచించిన పేర్లే ఇవన్నీ కూడా. ఎంఎస్ ఇరానీ పేరు కూడా దాని మీద లిఖింపబడింది. అంటే ఆయన ఎంత అదృష్టవంతుడో మనకి అర్థమవుతుంది. Always remembering Baba in any way is essential for all Baba lovers. This is the message given by Baba through this discourse. So this sharing of matter today. This is the summary of today's sharing of matter. Always remembering Baba in any way. There is no fixed way, this way, that way. No, any way which is liked by us. You can create your own way. But remembering is most important. Is what this life of M.S. Irani tells us. అంటే ఏ రకంగానేనన్నా బాబాని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యము అంటూ బాబా చెప్పారు. కానీ బాబా ప్రేమికులు అన్నవాళ్ళు ప్రేమతోనే గుర్తుంచుకుంటారు. But anyway, there is no fixed way, is it not? కానీ బాబా లవర్స్ who loves Baba. Yeah, lover who are hating Baba also they can remember Baba in different ways. No, that means anyway, that is anyway, you can select anyway, remembering. You can read books, you can see video, you can see picture, you can talk about him. Different ways are there.
Is it not? అంటే So anyway, we yes, it's suitable for us, we can remember him. So అంటే that's what Baba says. భాగవతంలో మనకి పోతన నవవిధ భక్తి మార్గాలని చెప్పారు. 9 ways of భక్తి ఈస్ దేర్ ఇన్ పోతనాస్ భాగవతం. Yeah. అందులో పోతన చెప్తాడనమాట. మననం చెయ్యొచ్చు, తపస్సు చేయొచ్చు, లేకపోతే జ్ఞాపకం పెట్టుకోవచ్చు, స్మరణ చెయ్యొచ్చు. అలాగే శత్రుత్వంతో కూడా బాబా భగవంతుడిని స్మరించినప్పుడు వాళ్ళకి మోక్షం కలుగుతుంది అని పోతన భాగవతంలో ఉంది. అలాగా ఏ రకంగానైనా సరే భగవంతుడిని స్మరించడమే కావాలి అని ఈ కల్నల్ ఇరానీ అంటే సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో అంటే వాళ్ళ యొక్క అంటే బాబా యొక్క ప్లే ఇదంతా అనిపిస్తుంది. So ఈజ్ with this, ఎవ్రీథింగ్. Avatar Meher Baba ki jai. This will be concluding today's sharing of matter. Avatar Meher Baba ki jai. Let us take Baba's blessing. Is there or not? Yeah. Yeah. What happened? This is very, very overacting. Overacting. Blessing